Today's first topic of discussion is the fetal circulation. Fetal circulation means the circulation that is happening inside utero. The circulation in utero and the circulation outside utero are completely different, because the site of the oxygenation in the uterus of a fetus oxygenation is placenta, and the site of oxygenation in U is lungs. এই ছবিটা তোদের বইতে সবার আছে, এটা ঘাই থেকে নেওয়া ছবি তোলা ঠিক সবার বইতে আছে। তো the site of oxygenation of the fetus is placenta and the site of oxygenation of your body is lungs. So the point at which that transition occurs from placenta to lungs, it is called transitional circulation. Before that fetal circulation, after that adult mature circulation. So in utero the lung is not inflated, meaning the pulmonary pressure is too much high, so the pulmonary blood flow is minimal and the lung is not inflated. After birth, when the clamping of the umbilical cord is done and the baby cries, that is the first inflation of the lung. So in the route of oxygenation, the route of source of oxygen is placenta for the fetus through umbilicus. In umbilicus there are two arteries and one vein. So umbilical vein carries which blood? Oxygenated blood, and umbilical artery carries deoxygenated blood. So from placenta, umbilical vein carries a lalta that carries the oxygenated blood and it joins the portal vein. Normally in your body, portal vein complex forms the hepatic sinusoids and then it drains into the IVC. But in fetus there is a channel, it is called ductus venosus, that is a bypass channel from which blood directly goes to the IVC from portal vein. The blood that is predominantly oxygenated, that goes to the IVC via ductus venosus. তাহলে IVC carries the oxygenated blood, right? Now the IVC drains into right atrium. Right atrium is also carrying the blood that is coming from SVC, from head and upper extremities, and this IVC carries the deoxygenated blood and the oxygenated blood that is coming through the ductus venosus. It drains into the right atrium. তোর বডিতে যদি রাইট এট্রিয়াম থেকে ব্লাড আসে তাহলে সেটা কোথায় যাবে? রাইট ভেন্ট্রিকেলে। তারপরে কোথায় যাবে? পালমারি আর্টারি, দেন পালমারি সার্কুলেশন, দেন পালমারি ভেন, দেন লেফট এট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকেল, আর্চ অফ অ্যাওর্টা, ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা. That is in your circulation. But in newborn, in fetus, there is a communication between two atria through the foramen ovale. So predominantly the blood that is coming through the IVC, that goes from the right atrium to the left atrium. Predominantly this oxygenated blood. Yes, some amount of mixing occurs of the blood that is coming from the SVC. So after mixing, predominantly this oxygenated blood goes to the left atrium, then that goes to the left ventricle, then it goes to the aorta, and it predominantly supplies the upper part of the body, head and upper extremities of the fetus. এবারে অন্য যেটা blood, the blood coming from the SVC, that gets mixed into the right atrium, goes to the right ventricle, goes to the pulmonary artery, but the pulmonary pressure is very high, so there is a channel. This is called Ductus Arteriosus. It drains blood from pulmonary artery to the aorta. যেহেতু পালমারি প্রেসারটা অনেকটা হাই, সেই জন্য ব্লাডটা পালমারি সার্কুলেশনকে বাইপাস করে কোথায় যাচ্ছে? ডাইরেক্ট অ্যাওর্টাতে, যেখানে ডাক্টাস আর্টেরিওসাস ড্রেন করছে। এখানে দেখ, দিস ব্লাড ইজ প্রিডমিনেন্টলি কামিং ফ্রম দ্য এসভিসি, সাম অ্যামাউন্ট অফ মিক্সিং from oxygenated to deoxygenated blood occurs in the right atrium, and then this blood goes to the right ventricle and it is coming to the
aorta through the ductus arteriosus. So pulmonary circulation is very minimal. Majority of the blood that is coming to the left atrium in your body is from the pulmonary veins, but the pulmonary venous flow in a fetus is very low to minimal because there is not a properly established pulmonary circulation. সেই জন্য চারটে যে পালমারি ভেন দিয়ে লেফট এট্রিয়ামে ড্রেন করার কথা সেটা খুব মিনিমাল অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড আছে। সো দ্য প্রিডমিনেন্ট সাপ্লাই অফ ব্লাড অফ দ্য left atrium is from the right atrium. So which pressure will be more? Right atrium pressure will be more. এটা মাথায় রাখবে। So right atrium pressure will be more, সেই জন্য ব্লাডটা ফ্লো হয় from right to left. লেফট এট্রিয়ামের প্রেসারটা কম। ইন উল্টো দিকে এই রাইট ভেন্ট্রিকেল থেকে ব্লাড দেখ কোথা থেকে আসছে, এসভিসি থেকে ব্লাডটা কিছুটা হয়ে আসছে, আইভিসি থেকেও ব্লাডটা কিছুটা মিক্সিং হয়ে এখানে আসছে। So right ventricle pressure is also more than that of left ventricle in fetus. তুই অ্যাডাল্টে হিসাব কর, তোর কিন্তু ঠিক তার উল্টোটা, তোর লেফট এট্রিয়াম প্রেসার ইজ হাইয়ার দ্যান দ্যাট অফ রাইট এট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকেল প্রেসার ইজ অফ হাইয়ার দ্যান দ্যাট অফ লেফট ভেন্ট্রিকেল. That's why you have left ventricular predominance or left side heart predominance. But in fetus there is right heart predominance because pressure of the right side of the heart is always higher than that of left side. বেশ, এইবারে যেটা গেল, so this blood that is coming from the SVC mixing occurs in the right atrium, goes to the right ventricle and bypasses to the ductus arteriosus and it supplies the lower part of the body and the lower extremities, right? তাহলে তুই দেখতে পাচ্ছিস যে যে পোর্শন অফ দ্য বডি আমরা লেফট ভেন্ট্রিকেল থেকে সাপ্লাই করছে that is only the upper portion of the body, head and extremities. Predominantly lower portion of the body is supplied by the flow from the ductus. So which blood is more oxygenated? The blood flowing from the left ventricle upper part of the যেটা সেটা more oxygenated. এবার তুই তোর অ্যানথ্রোপোমেট্রিক্যাল নলেজ থেকে ক্যালকুলেট কর যে বাচ্চা যখন বেরোয় ডেলিভারি হয় which part of the body is more developed, upper part of the lower part, upper part, because this portion of the body gets more oxygen and more nutrients. সেই জন্য বাচ্চার ডেলিভারির সময় মাথাটা আগে বেরোলে বাকি বডিটা এমনি বেরিয়ে যাবে because diameter of the head is more than that of the diameter of the upper part of the body. যদি উল্টোটা হতো তাহলে কি হতো, মাথাটা বেরোতো, চেস্টটা আটকে যেত, so the baby would have asphyxiated. কারণ বেরোবার সাথে সাথে বাচ্চা ব্রিথ করতে চেষ্টা করবে, বাট লাংটা তো ঢুকে গেছে, মানে আমি কেফালিক প্রেজেন্টেশনে বলছি, ব্রিজ প্রেজেন্টেশনে বলছি না, মানে নর্মালি 95% আমরা কেফালিকে যেটা পাই সেটা বলছি। তো মাথাটা বেরিয়ে গেল, লাংটা হয়তো দেখা গেল তার মায়ের কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন আছে, লোয়ার পার্ট অফ দ্য বডি ইজ মোর ম্যাচিওর, তাহলে লাংটা আটকে যাবে, সো লাং কুড নট বি ইনফ্লেটেড, কি হবে, অ্যাসফিক্সিয়া অ্যান্ড ডেথ। So that's why nature has created such that if the head of the body goes out, then the rest of the body will follow definitely. সেই জন্য তোরা যখন গাইনিতে পেলভিক ডায়ামিটার গুলো পড়েছিস তার সাথে কোরিলেট করে ফিটাল স্কাল ডায়ামিটার পড়েছিস, তুই ফিটাল চেস্ট ডায়ামিটার পড়িসনি। আফটার বার্থ যখন অ্যাডাল্ট সার্কুলেশন এস্টাবলিশ হয়ে গেছে, দেন ইওর লোয়ার পার্ট অফ দ্য বডি ম্যাচিওরস মোর দ্যান দ্যাট অফ দ্য আপার পার্ট অফ দ্য বডি। So more of the head growth occurs in the first 1 to 2 years. তারপর তোর হেড সার্কামফারেন্স অতটা বাড়ে না, মানে তোর যখন তুই জন্মেছিলি তখন মাথাটা গলিয়ে দিলে বডিটা বেরিয়ে যেত, আর যদি তোকে আমি একটা ফুটো দিয়ে দিই বল মাথাটা গলিয়ে দে, তোর মাথাটা গলিয়ে দিবি কিন্তু বডিটা আর বেরোবে না, বিকজ ইউর লোয়ার পার্ট অফ দ্য বডি হ্যাজ গ্রোন মোর দ্যান দ্যাট অফ দ্য আপার পার্ট অফ দ্য বডি। বুঝতে পারলি, আটকে যাবি, কিন্তু বাচ্চা আটকাবে না। সো আচ্ছা, এটা গেল। এবারে এখানে আমরা একটা আম্বিলিকাল ভেন বললাম, আর দুটো কি আছে, আম্বিলিকাল আর্টারি। দ্যাট আম্বিলিকাল আর্টারি ড্রেনস ইনটু দ্য ফিটাল ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি। তাহলে আম্বিলিকাল আর্টারি ক্যারিজ হুইচ ব্লাড? ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড। ফিটাল ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি ক্যারিজ হুইচ ব্লাড? ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড, দ্যাট ইজ মিক্সড ব্লাড। কারণ ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি কার ব্রাঞ্চ? আউটার ব্রাঞ্চ।
ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি কার ব্রাঞ্চ? ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা। সো সেইখান তাহলে পুরো বুঝতে পারছি যে অক্সিজেনেশনটা ফিটাসে পুরোপুরি মিক্সড, পুরোপুরি অক্সিজেনেটেড ব্লাডও কোথাও পৌঁছাচ্ছে না, যেটা ড্রেন হচ্ছে ভেনাস ড্রেনেজ সেটা পুরোপুরি ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড নয়। সো এবারে হচ্ছে বেবি ইজ বর্ন। নাও দিস ইজ দ্য ফিটাল সার্কুলেশন ফার্স্ট অফ অল, দ্যাট ইজ এ লং কোয়েশ্চেন অর শর্ট নোট। নাও বেবি ইজ বর্ন। সো বেবি বাচ্চার বেরোলো, সঙ্গে সঙ্গে কি করা হলো, গাইনোকোলজিস্ট কর্ডটাকে ক্ল্যাম্প করে দিল। সো ওয়ান্স ইউ হ্যাভ কাট দ্যাট cord, the blood flow that was occurring through the ductus venosus and umbilical vein stops. So the extra amount of blood that was reaching to the right atrium through ductus venosus and IVC stops. In the meantime, baby cries. So the lung pressure, pulmonary pressure decreases and lung inflates. আমি নরমাল কেসে বলছি, যদি লাং ইনফ্লেট করে মানে নরমালি যেটা হয়। So the lung inflates and pulmonary pressure decreases, right? So pulmonary blood circulation increases, right? So the pulmonary veins that were draining into the left atrium, যারা এতক্ষণ কোনো ব্লাড খুব একটা দিচ্ছিল না, now suddenly that blood starts to flow in the left atrium and the blood flow through the right atrium decreases. So immediately what happens, the pressure of the left atrium goes higher than that of right atrium. The moment that occurs, the foramen ovale closes through the septum primum and septum secundum, because the connection that was present from right to left now becomes left to right, and once the pressure in the left atrium rises, the foramen ovale closes. Anatomical closure occurs within days. Sorry, physiological closure occurs within days. Anatomical closure usually takes some weeks. আচ্ছা, যে মুহূর্তে এবারে রাইট এট্রিয়ামে ব্লাড আসাটা কমে গেল, now the blood that was reaching from the IVC and SBC goes to the right ventricle and it goes to the pulmonary artery. Again, now the pulmonary resistance is low, and another thing happens is the PO2, SpO2 or partial pressure of the oxygen in blood of the fetus increases because the fetus has started to breathe. That increasing PO2 helps to constrict the ductus, so the pressure of the ductus increases. তাহলে এতক্ষণ যে ব্লাডটা ডাক্টাস দিয়ে এদিকে যাচ্ছিল সে পালমোনারি সার্কুলেশনের দিকে যাবে, বিকজ প্রেসার ইন দ্য ডাক্টাস ইজ মোর দ্যান দ্যাট অফ পালমোনারি সার্কুলেশন। সো পালমোনারি, নাও দ্য blood goes to the pulmonary circulation and the ductus constricts. Again, that amount blood that is reaching the pulmonary circulation goes to the pulmonary vein and left atrium. Then it is goes to the left ventricle and to the arch of aorta, to the descending aorta. So now the pressure of the aorta is much more than that of right ventricular pressure. তো এতক্ষণ যেটা ব্লাডটা, প্রথম কথা হচ্ছে যে সঙ্গে সঙ্গেই পিডিএ ক্লোজ হয় না, অ্যানাটমিক্যাল ক্লোজার রিকোয়ার্স around 10 to 21 days of time, physiological closure requires around 3 to 5 days of time. But what happens is the pressure in the aorta is much more than that of right ventricle. So if any blood flow occurs after birth through the ductus, it always usually from left to right. In fetus it was right to left. Now if it occurs always left to right. তাহলে একটা বাচ্চার যদি পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস বা পিডিএ পাস, দেন দ্য ফ্লো উইল বি লেফট টু রাইট। একটা বাচ্চার যদি পেটেন্ট ফোরামেন ওভেল পাস, পিএফও পাস, দ্য ফ্লো উইল বি লেফট টু রাইট। এই পর্যন্ত কোথাও কনফিউশন থাকলে বল, সার্কুলেশনে কোথাও গন্ডগোল হয়েছে থাকলে বল। প্রিভিয়াসলি কি হচ্ছিল, প্রিভিয়াসলি বলছি, the right ventricle was receiving blood from the SVC, IVC and blood from the ductus venosus. So that amount of blood was much more. That blood was flowing to the right ventricle. That blood was going to the ductus
arteriosus, and তার সাথে সাথে the blood that was reaching to the aorta was from the left ventricle, and it was the only amount of the blood left ventricle was receiving was the blood flowing through the foramen ovale. তাহলে এখানে রাইট ভেন্ট্রিকেলের অ্যামাউন্ট, ব্লাডের অ্যামাউন্ট বেশি, প্রেসারও বেশি। উল্টো দিকে লেফট ভেন্ট্রিকেলের প্রেসারও কম, ব্লাডের অ্যামাউন্টও কম। সো ফ্লো ওয়াজ ফ্রম রাইট টু লেফট। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স, দ্য ফ্লো ফ্রম দ্য ডাক্টাস ভেনোসাস ইজ নীল, কারণ তুই কর্ডটা ক্ল্যাম্প করে দিয়েছিস। So the amount of the blood reaching the right atrium was less, right ventricle is also less, and the ductus arteriosus also constricts because of increase in PaO2 of the fetus blood. Plus, the left ventricular output increases as it is receiving blood through the pulmonary circulation through pulmonary vein. So, এই সবকটা contribution মিলিয়ে left ventricular pressure and the aorta pressure is much more than that of right ventricular pressure. So, the blood, if it is flowing, it will be from left to right. হলো? এবারে তুই আমাকে একটা মেডিসিনের নাম কর যেটা আমাকে ডাক্টাস আর্টেরিওসাস যদি ওপেন থাকে সেটাকে ক্লোজ করতে হেল্প করে। ইন্ডোমেথাসিন, আইবুপ্রোফেন and paracetamol. So all are COX inhibitors. So if the ductus is open, we usually give these medications. Most commonly give paracetamol. আগে ইন্ডোমেথাসিন আর আইবুপ্রোফেন ইউজ করা হতো, এখন প্যারাসিটামল ইউজ করা হয় বিকজ অফ লেস সাইড এফেক্টস। আচ্ছা, এবার ধর কিছু কিছু কনজেনিটাল সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ আছে, সেটা আমি আসবো পরে। ইন দ্যাট কেসেস উই হ্যাভ টু মেক দ্য ডাক্ট ওপেন টু মেনটেন দ্য সিস্টেমিক সার্কুলেশন। নাও হোয়াট উই উইল গিভ, ডাক্টটাকে ওপেন রাখতে হবে। হোয়াট উই উইল গিভ, কি দিবি এক্ষুনি বললি? হ্যাঁ, there are some cyanotic congenital heart diseases. To make the patient survive, we have to keep the duct open. হ্যাঁ না, ভেসোডাইলেটর দিনা, তুই এক্ষুনি বললি কক্স অ্যাগনিস্ট দিবি। সো হোয়াট ইজ কক্স অ্যাগনিস্ট? তো কিছু হয় না। সো ইউ উইল স্টার্ট গিভিং ইনফিউশন অফ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস। So alprostadil is the prostaglandin that is infused in the patients, in which patients we try to keep the duct open. তাহলে আমরা alprostadil or prostaglandin PGE1 infusion দেওয়া হয়। আচ্ছা, তো usually the duct constricts and it remains as remnant। কি পাওয়া যায় অ্যানাটমি বল? ডাক্টাস আর্টেরিয়াসের রেমনেন্ট কি? আরে পেটেন্ট হলে তো সেটা থাকলো। ধর তোর কি আছে, ডাক্টাস আর্টেরিয়াসটা তোর বডিতে এখন কি আছে? লিগামেন্টাম আর্টেরিওসাম, দ্যাট রিমেইনস অ্যাজ এ লিগামেন্টাম আর্টেরিওসাম। আর ডাক্টাস ভেনোসাসটা লিগামেন্টাম ভেনোসাম। এটা তোরা লিভারের অ্যানাটমিতে পড়েছিস, লিগামেন্টাম ভেনোসাম, কারণ ওটা লিভারেতে তখন নিউবর্নে পেটেন্ট ছিল। এখন তোরা অ্যাডাল্টে যখন লিভার ধরেছিস, দ্যাট ইজ ইউজুয়ালি অ্যাজ এ লিগামেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আচ্ছা, এইখানে কিছু মার্কিং আছে, দেখ 80 লেখা আছে, 67 লেখা আছে, 4 লেখা আছে, 70 লেখা আছে। এই 80, 67 এগুলো হচ্ছে স্যাচুরেশন অফ অক্সিজেন, আর এর ভিতরে 4, 3, 70, 70 যেগুলো লেখা আছে এগুলো হচ্ছে প্রেসার, ছেড়ে দে। আর এই 52, 58 এগুলো স্যাচুরেশন অফ অক্সিজেন। এইখানে দেখ, দ্য ব্লাড রিচিং দ্য আপার পার্ট অফ দ্য বডি হ্যাজ গট মোর অক্সিজেন স্যাচুরেশন 62, এটা কত 58। সেই জন্য আমি বললাম আপার পার্ট অফ দ্য বডি গেটস মোর অক্সিজেন। আচ্ছা, এরপরে তোরা so baby is born and these ducts are closed. Now the left ventricular predominance occurs. এতক্ষণ রাইট ভেন্ট্রিকেল প্রিডমিনেন্ট করছিল, এবারে লেফট ভেন্ট্রিকেল প্রিডমিনেন্স হবে। This remnant, that two umbilical artery remains as medial umbilical ligament. তোরা umbilicusের অ্যাটাচমেন্টে পড়েছিস, একটা ছিল medial umbilical ligament, আর একটা ছিল median umbilical ligament. So this remains as medial umbilical ligament. আচ্ছা, এইটা দুটো umbilical artery যেটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারিতে ড্রেন করছিল, সেইটা তোর বডিতে এখন medial umbilical artery umbilical ligament হিসেবে আছে। দ্যাট ইজ দ্য রেমনেন্ট। তাহলে তিনটে রেমনেন্ট, মিডিয়াল আম্বিলিকাল লিগামেন্ট, ডাক্টাস ভেনোসাসটা কি থাকছে? লিগামেন্টাম ভেনোসাম, এন্ড ডাক্টাস আর্টেরিওসাসটাকে লিগামেন্টাম আর্টেরিওসাম। ক্লোজ করবে,
PO2 টা there are some stimulus, there are some কিছু মানে ওদের মেকানিজম এরকমই থাকে। এবার তুই মলিকুলার লেভেলে ভাবলে অন্যরকম হবে, বাট কিছু স্টিমুলাস যেমন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ইনফিউশন হলে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন যদি বাড়ে ডাক্টাস ওপেন করবে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন যদি কমে ডাক্টাস ক্লোজ করবে, PO2 যদি বাড়ে ডাক্টাস ক্লোজ হবে, PO2 যদি কমে PCO2 বাড়ে ডাক্টাস ওপেন হবে। সেই জন্য আমরা যদি অ্যাসফিক্সিয়া পাই তাহলে তার সাথে সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ডাক্টাস আর্টেরিয়াসাস ওপেন পাওয়া যায়। মলিকুলার লেভেলের সেটা তোদের জানতে হবে না, ডিফিকাল্ট, তোদের জানতে হবে না কেন ওপেন থাকে। দুটো লিগামেন্ট আছে, সেটা রেমনেন্ট হিসেবে পাওয়া যায়, কোনো কাজ করে না, ওর মধ্যে দিয়ে কোনো ফ্লো নেই, কোনো ব্লাড ফ্লো থাকে না। আর তুই বলছিস এই দুটো ফিউজ হয় কিনা, না না না, দুটো আলাদা আলাদা থাকে, ফিউজ হয় না। এটা এরকম ভাবে দেখানো আছে, এটা অ্যাকচুয়ালি দুদিকের যে ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি দুদিকে আছে, দুদিকে ড্রেন করে, তো দুটো আলাদা আলাদা লিগামেন্ট হিসেবে থাকবে। There are two medial umbilical ligaments in our body. আচ্ছা, now coming to the today's topic is the chest X-ray. So in chest X-ray তো আমাকে কেউ একটা চেস্ট X-ray মানে আমরা এখানে আজকে CVS টা ফোকাস করব। আগের দিন তোরা লাং ফোকাস করেছিলি, বাট ইউ উইল ফোকাস নাও তোরা CVS, কিন্তু ডেসক্রিপশন উইল বি সেম। সো দিস সো দিস ইজ দ্য চেস্ট। কিরকম ভাবে কেউ একজন ডেসক্রাইব কর, তুই ডেসক্রাইব কর, এটা প্যাথোলজি বলতে হবে না, ডেসক্রাইব কর। এজ ছেড়ে দে, ওটা বোঝা যাচ্ছে না, ওটা এজ নয় না, ওরকম ভাবে না। সো দিস দ্য স্কায়াগ্রাম অফ এ চেস্ট PA view of these and these patients যদি দেখতে পাস in proper position, the chest X-ray is taken in midline, there is no obvious bony deformity, there is no obvious soft tissue deformity, and there is no obvious scar mark. And the তারপরে আচ্ছা মিডলাইন কিভাবে বুঝবি, এইটা দুটো ক্ল্যাভিকেল মিডলাইন করবি, দুটো যদি দুটো ক্ল্যাভিকেল ইকুই ডিসটেন্স থাকে, সো দ্যাট ইজ দ্য মিডলাইন, এন্ড দ্য এক্সপোজার ইজ অ্যাডিকুয়েট। এক্সপোজার অ্যাডিকুয়েট কিভাবে বুঝবি, হ্যাঁ কত অবধি, না না ওটা তুই যেটা বলছিস সেটা ইজ whether there is hyper inflated or less inflated, চারটে। সো তুই মোটামুটি চারটে ইন্টারকস্টাল স্পেস অবধি ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক দেখতে পাবি, তারপরে আর দেখতে পাবি না। যদি ওভার এক্সপোজড হয় তাহলে নিচ অবধি ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক দেখতে পাবি, যদি আন্ডার এক্সপোজড হয় তাহলে কোনোটাই দেখতে পাবি না। সো এক্সপোজার ইজ গুড। এবারে তুই ডেসক্রাইব করলি মিডিয়াস্টিনাম ইজ ইন সেন্ট্রাল পজিশন and there are patchy heterogeneous opacity involving both the hilar portion of the lung and আচ্ছা এবার তো চেস্টের যে প্যাথোলজি এলো। তো what I am trying to say in this X-ray is we have to determine in CVS X-ray whether there is cardiomegaly or not. To determine we have to see the cardiothoracic ratio. এটা বোধহয় তোরা মেডিসিনও পড়েছিস আই থিঙ্ক। সো একটা মিডলাইন টানলি, এই যে সেখান থেকে ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটার লেফট সাইডে কত আছে আর ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটার রাইট সাইডে কত আছে, A and B, সেটা আলাদা আলাদা ক্যালকুলেট করলি, আর টোটালটা ডায়ামিটারটা দেখলি C and D. So if A plus B divided by C and D is more than 50% or 0.5, then it is cardiomegaly. আরেকটা জিনিস দেখতে হয় whether the costophrenic and cardiophrenic angles are clear or not. হ্যাঁ, তো কার্ডিওমেগালি যদি দেখতে পাস তাহলে বইতে দু রকম লেখা আছে, ইন অ্যাডাল্ট অর ইন ওল্ডার চিলড্রেন কার্ডিওমেগালি পার্সেন্টেজটা 0.5 or 50%, বাট নিউবর্নে অনেক জায়গায় লেখা আছে 0.6 or 60%, যে কোনো একটা বলবি ঠিক হবে। আচ্ছা এবারে হচ্ছে হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচারস দ্যাট ইউজুয়ালি উই সি ইন চেস্ট এক্স-রে। হ্যাঁ স্কার মার্ক যদি দেখতে পাস বলবি, হ্যাঁ এক্স-রেতে দেখতে পাবি। প্রথম কথা হচ্ছে 99.99% এক্স-রেতে দেখতে পাবি না, কিন্তু তুই যে জানিস স্কার মার্ক দেখতে হয় সেইটা এক্সামিনারকে তোকে জানাতে হবে, তাহলে এক্সামিনার কি করে জানবে যে তুই জানিস। তো আচ্ছা আর এইখানে হচ্ছে অনেক সময় কিছু ইয়ে থাকে, এরকম কিছু কেউ বলতে পারবি যদি ধর এই এক্স-রেটা আমি এরকম একটা দাগ দেখতে পেতাম সাদা সাদা, এরকম কি হতে পারতো, এরকম হোয়াইটিশ থিন লাইন, এরকম জিগজ্যাগ দেখতে পেতাম। হ্যাঁ প্লেট নয়, ধর হোয়াইটিশ প্লেট কাছাকাছি, কি বল, যে কোনো কার্ডিওথোরাসিক অপারেশন করার পর তার অ্যাপ্রোচ ইজ দ্য স্টিচ মিডলাইন স্টার্নোটমি। ইন মিডলাইন স্টার্নোটমি দ্য স্টিচ ইউজড ইজ স্টিল ওয়্যার। তো স্টিল ওয়্যার। সো ইন এক্স-রে ইন পোস্ট অপারেটিভ cases
the steel wires will be visible in the midline, zigzag line. তো সেইখানে তুই বুঝতে পারবি যে that was a case of post operative midline sternotomy. আচ্ছা, so what are the borders in cardiac border? What you will see, so এখানে তোর বইতে আরো অনেক মাইনিউট স্ট্রাকচার আছে, বাট আমরা যেটা নরমালি দেখি তোর ডে টু ডে প্র্যাকটিসে সেটা তোকে বলছি। রাইট সাইড অফ দ্য হার্ট border of the heart border, upper part will be formed by SVC, superior vena cava. Lower part of the right border will be formed by right atrium. Upper part of the left side will be formed by the aortic arch. তার ঠিক পরেই হচ্ছে পালমারি নাকেল পাবি, aortic arch উপরে, তার নিচে পালমারি নাকেল, তার পরে হবে লেফট অ্যাট্রিয়াম, তার নিচে লেফট ভেন্ট্রিকেল। তো এখানে একটা জিনিস মিসিং, সেটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকেল। ইয়েস, যদি বেসে হয় মোটামুটি রাইট ইনফেরিয়র বর্ডারের রাইট 1/3 অ্যাপ্রক্সিমেট ইজ ফর্মড বাই রাইট ভেন্ট্রিকেল, তারপরে লেফট ভেন্ট্রিকেল হচ্ছে লেফট 2/3। তাহলে ডান দিক থেকে এসভিসি এন্ড রাইট এট্রিয়াম, উপর থেকে অ্যাওর্টিক আর্চ, পালমারি নাকেল, লেফট এট্রিয়াম এন্ড লেফট ভেন্ট্রিকেল। সো ইফ দেয়ার ইজ enlargement of the right atrium, this side will be full, এইখানটা ফুলনেস আসবে, এইখানটা। এই নিজের মতো গল্প করিস না, আমি চেঁচি পড়াচ্ছি, মাইক নেই। If there is fullness of the aortic arch, this side will be full. Fullness of the pulmonary artery, this side will be full. Left atrium বাড়লে ডবল কন্ট্যুর এইখানে দেখা যাবে। If there is enlargement of the left ventricle, then the apex of the heart will be down and out, মানে এই পোরশনটা এই দিকে বাড়বে। But if there is enlargement of the right ventricle, then the apex will be upturned. এইখান থেকে চাপ দিলে যেন এপেক্সটাকে কেউ এখানটা দিয়ে তুলে দিয়েছে, এইখানটা থেকে আসবে, এপেক্সটা এইখানে না নেমে উপরের দিকে আসবে। রাইট ভেন্ট্রিকেল যদি হাইপারট্রফি হয়। বোঝা গেল? এবারে হচ্ছে প্যাথোলজিতে আসে। সো ওইভাবে যেরকম ভাবে, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, প্রথম কথা, once you have very good battery appearance, so once you have seen x-ray, don't jump to the diagnosis. এক্সামে ধরো তোকে একটা এক্সরে বলা হলো, তুই হয়তো দেখতেও পাচ্ছিস যে এটা অবভিয়াস, তো এটাই দেখা যাচ্ছে, but don't jump to the diagnosis. You describe the x-ray, then let the examiner ask what you are thinking, then you say my first provisional diagnosis is this and these are the other provisional diagnosis. ঠিক আছে? হয়তো তুই জানিস, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা থ্যালাসেমিয়ার এক্সরে, এটা রিকেটসের এক্সরে, বলবি না, ডেসক্রাইব দ্য এক্সরে, তাহলে এক্সামিনার বুঝতে পারবে তুই এই পয়েন্টে দেখতে হয় জানিস। আচ্ছা, সো দিস এখানে কি দেখতে পাচ্ছিস? ইররেগুলার ফ্লাফি হেটেরোজিনাস ওপাসিটি ইনভলভিং দ্য বোথ দ্য লাং ফিল্ডস, আর এটা হচ্ছে ব্যাট উইং অ্যাপিয়ারেন্স। ব্যাট উইংটা কোনখানে? এই একটা উইং এইভাবে, আর এই একটা উইং এইভাবে। তো কল্পনা করতে হবে, কিছু করার নেই। এটা হচ্ছে এই যে এইরকম একটা উইং, এইটা একটা উইং, আর এইটা একটা উইং, এইটা একটা উইং। সব পেশেন্টে যে একদম টিপিক্যাল ব্যাট উইং পাবি তার কোনো মানে নেই। So that is, well, one of the reason is CHF. So pulmonary edema, bat wing appearance seen in pulmonary edema due to various reasons, maybe CHF. এবারে হচ্ছে individual. So first X-ray is atrial septal defect. So first X-ray is atrial septal defect. In atrial septal defect, the flow occurs কোথা থেকে কোন দিকে হয়? হ্যাঁ, left to right. In pediatric patients, fetus-এ বলছি না, in pediatric patients, left to right. So enlargement of the right atrium, সেখান থেকে কোথায় যাবে? Right ventricle. তারপরে কোথায় যাবে? Pulmonary artery. বল কেন হবে? এতক্ষণ কি বললাম? ফিটাসের নয়, হ্যাঁ পেডিয়াট্রিক পেশেন্টের। আমরা এখানে ফিটাসের এক্সরে বলছি না, ফিটাসে আমরা এক্সরে করি। প্রথম কথা তুই বল, ফিটাসে আমরা কেন এক্সরে করব? দ্যাট ইজ টেরাটোজেনিক, দ্যাট ইজ টেরাটোজেনিক। সো দ্যাট ইজ অল পেডিয়াট্রিক এক্সরে। ফিটাসে জানতে কি করা হয়? ফিটাল ইকো করা হয়, এক্সরে কোনোদিন করা হয় না। আচ্ছা, so in that amount of blood will go to the right ventricle and that will go to the pulmonary artery. So pulmonary knuckle will be full. এই যে এখানে pulmonary knuckleটা উঁচু দেখতে পাচ্ছিস, বুঝতে পারছিস? এইটা,
আচ্ছা এইরকম এক্সরে দিলে প্রথমেই বলে দিবি না এটা এএসডি, এরকম বলবি না এটা এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট, তুই ডেসক্রাইব করবি, তারপরে বলবি যে ওপাসিটি আছে আর এখানে একটা ফুলনেস দেখতে পাচ্ছি, এবার ডিফারেন্সিয়াল তুই যা যা পড়বি সেটা বলবি। আচ্ছা এখানে চেস্ট লাং সিবিএস এর এক্সরেতে আমরা দুটো টার্ম ইউজ করি, ওয়ান ইজ কল্ড পালমোনারি অলিগেমিয়া, ওয়ান ইজ কল্ড পালমোনারি প্লেথোরা। তো হোয়াট ইজ অলিগেমিয়া অ্যান্ড প্লেথোরা? অলিগেমিয়া মানে হচ্ছে যেসব congenital heart disease if there is decreased in pulmonary blood flow then we will find pulmonary oligemia, means the bronchovascular markings will be less prominent. Normally in normal chest x-ray the bronchovascular markings এই যে এইগুলো মোটামুটি ব্রঙ্কোভাস্কুলার নামে হচ্ছে ব্রঙ্কাস, তার সাথে একটা ব্লাড ভেসেলস আছে, সো দিস মার্কিংস আর ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিংস। ইফ normally the bronchovascular markings are extended up to the mid zone, mid to two-third of the lung parenchyma. আমরা lung oligemia বলবো যখন the bronchovascular markings are less prominent and it is only confined to the medial one-third of the lung parenchyma. So lung parenchyma will appear to be blackish or less bronchovascular markings. সো এটাকে আমরা বলবো পালমারি অলিগেমিয়া। তার উল্টোটা হচ্ছে পালমোনারি প্লেথোরা, means in heart diseases where there is increased pulmonary blood flow then the bronchovascular markings will be prominent up to the periphery of the pulmonary lung field, then we will call it pulmonary plethora. তো যেগুলো কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজে পালমোনারি ব্লাড ফ্লো বাড়ে তাতে আমরা প্লেথোরা পাবো, যেগুলোতে কমে তাতে আমরা অলিগেমিয়া পাবো। সো অলিগেমিয়া যদি আমরা পাই তাহলে কি লাং ফিল্ডে একটু হোয়াইটিশ লাগবে বিকজ দেয়ার ইজ মোর ব্লাড ফ্লো, যদি প্লেথোরা পাই, আর যদি অলিগেমিয়া পাই তাহলে ব্ল্যাকিশ লাগবে বিকজ দেয়ার ইজ লেস ব্লাড ফ্লো। সো এইটাতে দেখ এএসডি তে কি হয়, পালমোনারি ব্লাড ফ্লো বাড়ছে, এই দেখ এইখান অবধি সাইড অবধি, এখানে ভালো বোঝা যাচ্ছে না, তো সাইড অবধি পালমোনারি ব্লাড ভেসেলস গুলো বাড়ছে, এই ছবিটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না, হ্যাঁ এটা কন্ট্রাস্টের উপর ডিপেন্ড করে, বুঝতে পারবি না, যাই হোক এটা দেখ দিস ইজ এই এক্সরেটা দেখ। সো দেয়ার ইজ এইটুকু তো বুঝতে পারছিস যে ইনক্রিজ ওপাসিটি আছে ইন দা লাং প্যারেনকাইমা, বুঝতে পারছিস, and also the left ventricle is enlarged, এখানে তুই যদি সিটি রেশিও করিস দেখবি মোর দ্যান 50% আসবে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। So there is left ventricular enlargement and pulmonary plethora, oligemia nahi, and there is enlarged pulmonary at pulmonary knuckle ta dekh prominent কিভাবে, in VSD there is increased flow from left to right through the VSD and this extra amount of blood goes from right ventricle to the pulmonary artery, so pulmonary knuckle will be prominent, দেখ এখানে prominent আছে, এই যে বলা in pulmonary, if it is in congenital heart diseases you will find pulmonary plethora in when there is increased pulmonary blood flow. VSD তে pulmonary blood flow বাড়ে কি কমে, বাড়ে, because left ventricle থেকে blood right ventricle আসছে, সেটা থেকে pulmonary artery তে যাচ্ছে, so pulmonary blood flow is increased, so pulmonary knuckle এখানে পাচ্ছিস এই যে উঁচু হয়ে আছে, and cardiomegaly, so it is a case of VSD. তোকে এসডি তো বাড়ছিল, হ্যাঁ বাড়ছিল তো, কোনটা নাকেল না, ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং এই না সাইডটা দেখতে হবে, এই জায়গাটায় ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং, এটা তো উঁচুটা প্রমিনেন্ট, এইটা ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং, এইটা নাকেল, এইটা এইগুলো, এইটা ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং, এই সাদাগুলো, এই আস্তে, নাকেলটা হচ্ছে এইটা, হ্যাঁ মানে হার্টের সাথে জুড়ে থাকবে, কার্ডিয়াক, এই যে বললাম লেফট সাইড অফ দা কার্ডিয়াক বর্ডার সব থেকে উপরে কোথায়, অ্যাওর্টিক নাকেল, তার নিচে পালমারি নাকেল, সেটা তো মিডিয়াস্টিনামের সাথে জুড়েই আছে। আচ্ছা এটা আবার একটা দেখ, দিস এ কেস অফ পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস, তুই সেটা বলবি না, আচ্ছা এক্সরেটা ছেড়ে দে, এক্সরেটা যেটা দেখানোর জন্য আমি এখানে করেছি সেটা হচ্ছে এটা যদিও কালো দেখাচ্ছে বাট ইন পিডিএ দেয়ার ইজ ইনক্রিজ পালমারি ভাস্কুলারিটি, কেন, বিকজ দ্য লেফট টু রাইট শান্ট পালমারি আর্টারিতে বেশি প্রেসার আছে, সো পালমারি কি পাবো, অলিগেমিয়া না প্লেথোরা, প্লেথোরা, সো এন্ড অলসো দেয়ার ইজ প্রমিনেন্স অফ দ্য পালমারি নাকেল,
ইট ইজ এ কেস অফ পিডিএ। আচ্ছা, তোকে এক্স-রে দেখে কিন্তু তোকে এটা পিডিএ না ভিএসডি সেটা কেউ ডায়াগনোসিস করতে বলেনি। তুই ডেসক্রাইব করবি whether there is cardiomegaly or not, whether there is oligemia or plethora, whether pulmonary knuckle is prominent. Then the examiner will ask what are the differential diagnosis you are thinking. Then you will see the names. এখানে দেখ, এটা পিডিএ তে এইটা তো আছেই, প্লাস লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি আছে, সিটি রেশিও মোর দ্যান 50% হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, কার্ডিওথোরাসিক অ্যাঙ্গেল প্রমিনেন্ট, ঠিক পাবি। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে সব পিডিএ কেসে বা সব ভিএসডি কেসে যে তুই হিউজ কার্ডিওমেগালি পাবি সেটা নয়, কারণ যদি বাচ্চার বয়স কম থাকে, দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ কার্ডিওমেগালি টু ডেভেলপ রিকোয়ার্স টাইম। তো আফটার বার্থ একটা ভিএসডি পেশেন্টকে ইকো করালেই তুই কিন্তু কার্ডিওমেগালি পাবি না। আচ্ছা, এটা পরে আসছি। নাও এই এক্সরেটা দেখ। সো দিস ইজ দ্য এক্সরে অফ টেট্রালজি অফ ফ্যালট, একদম ক্যারেক্টারিস্টিক, ওর কোনো ডিফারেন্সিয়াল নেই, একদম ক্যারেক্টারিস্টিক। সো হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ টফ? দাঁড়া তুই বল। ওই যে টফ, হ্যাঁ, টফের কম্পোনেন্ট চারটে। বেশ, হ্যাঁ, আরেকটা মেন প্যাথোলজিটা কোনটা এখানে? টফের মেন প্যাথোলজিটা কোনটা? না, মেন প্যাথোলজিটা অন্য, ও যেটা বলেনি সেটা রাইট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো ট্র্যাক্ট অবস্ট্রাকশন। Main pathology is right ventricular outflow tract obstruction. Second most pathology is a large non-restrictive kind of VSD. Third, as a result of this, develops pulmonary, right ventricular outflow tract obstruction due to pulmonary stenosis, but due to other reasons, whatever. So, and due to these reasons, there will be right ventricular hypertrophy and overriding of the aorta. Overriding meaning ki? রাইটেও যাবে, লেফটেও যাবে। সো ইফ দ্য ওভাররাইডিং ইজ লেস দেন 50%, ইট ইজ টিওএফ, বা ইফ ইট ইজ ওভাররাইডিং ইজ মোর দেন 50%, মানে অ্যাওর্টা ইজ অরিজিনেটিং ফ্রম বোথ দ্য ভেন্ট্রিকলস, দেন ইট ইজ কল্ড ডিওআরভি অর ডবল আউটলেট রাইট ভেন্ট্রিকল। মানে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড অ্যাওর্টাতেও যাচ্ছে, আবার পালমারি আর্টারিতেও যাচ্ছে। সো ইট ইজ কল্ড ডিওআরভি যদি ওভাররাইডিংটা 50% বা তার বেশি থাকে। তো আচ্ছা, যাই হোক, সো ইন টফ there is right ventricular hypertrophy. এখানে দেখ, সো ইন রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি কি বললাম? রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হলে অ্যাপেক্সটা আপটার্নড হয়ে উপরে উঠে যায়। এই দেখ, আপটার্নড হয়ে উপরে উঠে গেছে। আরেকটা, এখানে পালমারি ব্লাড ফ্লো কম হবে না বেশি হবে? কম হবে, বিকজ দেয়ার ইজ পালমারি আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন। সো লাং ফিল্ড উইল বি অলিগেমিক and pulmonary oligemic, and there will be no পালমারি নাকেল। দেখ, পালমারি নাকেলের জায়গাটা গর্ত হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছিস? এতক্ষণ ফুলে ফুলে ছিল বাকি এক্সরে গুলোতে, এটাতে গর্ত হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছিস? সো পালমারি নাকেল will not be visible and the apex will be upturned and it will go to the left. এই অ্যাপিয়ারেন্সটাকে বলে বুট শেপেড হার্ট অর কোর এন্ড শ্যাবু। এটা ক্যারেক্টারিস্টিক, এর কোনো ডিফারেন্সিয়াল নেই। কোর এন্ড শ্যাবু, বুট শেপেড হার্ট মানে টফ। কিভাবে? এই যে এই এক্সরেটাতে দেখ, ন্যারো পেডিকেল, জুতোটার মতো হয়, উপরে উঠে গেছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জুতোটা, বুঝতে পারলি? দ্যাট ইজ দ্য, সো এইটা শু, এইটা, সো কোর এন্ড শ্যাবু, দ্যাট ইজ টফ। নেক্সট ইজ Ebstein anomaly. What is Ebstein anomaly? বড় তো হয়েছে, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ Ebstein anomaly এটা বল আগে, না হলে তো আমি এক্সরে গুলোকে, প্রথম কথা এক্সরে গুলোকে মুখস্থ করবি না, বুঝবি কেন এটা হচ্ছে। না হলে যে এক্সরেটা তোকে আমি দেখাবো পরীক্ষার হলে, তো এক্সামিনার পকেট থেকে নিজে এক্সরে বার করবে, তুই বলবি স্যার এই এক্সরেটা তো দেখানো হয়নি। আরে জিনিসটাকে দেখে বলছি। হ্যাঁ বল, Ebstein anomaly কি? In Ebstein anomaly, the main pathology is atrialization of the right ventricle, meaning the septal and the posterior leaflet of the tricuspid valve is placed inferiorly.
তো রাইট ভেন্ট্রিকাল আর রাইট এট্রিয়ামটাকে কল্পনা কর, তার মাঝে ট্রাইকাসপিড ভালভ আছে। তো ট্রাইকাসপিড ভালভের septal leaflet and posterior leaflet are placed inferiorly. So a portion of the ventricle acts as an atria because ভালভটা অনেক নিচের দিকে পজিশন আছে, প্লাস ভালভের কাস্পগুলো ম্যাল পজিশন, মানে ও যদি ক্লোজও হয় পুরো ক্লোজ হতে পারবে না। So there is always some amount of tricuspid regurgitation, and also when the right atrium normally কি হয় হার্ট কার্ডিয়াক সাইকেলে, when the right atrium contracts the right ventricle relaxes, বা রাইট ভেন্ট্রিকেল যখন কন্ট্রাক্ট করে রাইট এট্রিয়াম রিল্যাক্সেস। এখানে কি হচ্ছে, যে মুহূর্তে রাইট ভেন্ট্রিকেল কন্ট্রাক্ট করছে, বাট রাইট ভেন্ট্রিকেলের একটা হিউজ পোরশন তো এট্রিয়াতে ঢুকে আছে, সো দ্যাট এট্রিয়া অলসো কন্ট্রাক্টস, সো দ্য রাইট এট্রিয়াল প্রেসার অলওয়েজ রিমেন্স হাই, সো দেয়ার ইজ হিউজ রাইট এট্রিয়াল হাইপারট্রফি। তার সাথে সাথে so there is huge right atrial hypertrophy, regurgitation হয়, আলটিমেটলি ব্লাডটা ঘুরে তাকে রাইট ভেন্ট্রিকেলেই আসতে হবে, পরের দিকে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফিও হয়, এন্ড বিকজ যেটা রিগার্জিটেট হয়ে ব্লাডটা এট্রিয়াতে যাচ্ছে আর তো তার কোনো আউটলেট নেই। হ্যাঁ, যদি অ্যাসোসিয়েটেড তার সাথে একটা এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে অনেক সময়, সেটা হলে আলাদা ব্যাপার, বাট আদারওয়াইজ ব্লাডটাকে তাকে পরের সাইকেলে ফিরে রাইট ভেন্ট্রিকেলেই আসতে হবে। সো প্রথমে রাইট এট্রিয়াল হাইপারট্রফি, পরের দিকে রাইট ভেন্ট্রিক্যাল হাইপারট্রফি। সো দেয়ার ইজ হিউজ রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, দেখ হিউজ হয়েছে একদম। আর এই যে উপরের যে শ্যাডোটা দেখছি সেটা হচ্ছে থাইমিক শ্যাডো। হ্যাঁ, থাইমিক শ্যাডো মানে হচ্ছে এইখানে নিওনেটদের, এটা ছোট বাচ্চার এক্সরে, নিওনেটদের একটা স্ট্রাকচার থাকে দ্যাট ইজ থাইমাস, দ্যাট ইজ প্লেসড অন দ্য মানে সুপিরিয়র টু দ্য মিডিয়াস্টিনাম, বড় বাচ্চাদের রিগ্রেস করে যায়। সো এই যে এই পোরশনটা দেখছিস এইটা কিন্তু থাইমিক শ্যাডো, আর রাইট এট্রিয়াল হাইপারট্রফি দেখ এইখানে থাকার কথা, কোথায় চলে এসেছে। সো এই শেপের, সো দেয়ার ইজ রাইট এট্রিয়াল হাইপারট্রফি। আর এই হার্টটাকে বলে বক্স শেপেড হার্ট। দেখ রাইট এট্রিয়ামটা কোথায় বড় হয়ে বসে আছে, সো এই হার্টটাকে বলে বক্স শেপেড হার্ট। বক্সটাকে কল্পনা করে নিতে হবে, এই একটা বক্স, এই বক্স, এরকম বক্স। সো দিস ইজ দ্য চেস্ট এক্সরে অফ এবস্টেইন অ্যানোমালি এন্ড দিস এক্সরে ইজ বক্স শেপেড হার্ট। আমরা দুটো পেলাম, যে একটা হচ্ছে বক্স শেপড হার্ট, ওয়ান ইজ বক্স শেপড হার্ট, অ্যানাদার ইজ বুট শেপড হার্ট, কোরেন সাবু। তাহলে দুটো নেমিং পেলাম, এটা এবস্টেইন অ্যানোমালি। হ্যাঁ, there is obviously when the septal leaflets are placed inferiorly, the other leaflet are placed normally, so there will be regurgitation, পুরোপুরি বন্ধ হবে না, ওপেন তো কিছুটা থাকছেই, কারণ দুটো ভালভের কাস্প গুলো ম্যাল পজিশন, তো কোনোভাবে আটকাবেই না, লিফলেট গুলো তো ম্যাল পজিশন, একটা নিচে একটা উপরে, তো আটকাবে কি করে, ভালোভাবে আটকাবে না। So there will be tricuspid regurgitation. Now coming to the TGR or transposition of great arteries, এইখানে একটা অদ্ভুত সমস্যা তৈরি হয়। ট্রান্সপোজিশন আর্টারি, গ্রেট আর্টারি মানে রাইট এট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকেল gives rise to the aorta and left ventricle gives rise to the pulmonary artery। তাহলে এবার তুই সার্কুলেশনটা ভাব, এসভিসি আইভিসি দিয়ে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আসছে রাইট এট্রিয়ামে, সেখান থেকে রাইট ভেন্ট্রিকেল, সেখান থেকে কোথায় যাচ্ছে, অ্যাওর্টা, অ্যাওর্টাতে গিয়ে আবার সিস্টেমিক সার্কুলেশন, অক্সিজেনেশন হলোই না, ওইভাবে ঘুরতে থাকছে। আচ্ছা, এবারে উল্টো দিকটা ভাব, পালমারি সার্কুলেশন থেকে অক্সিজেনেটেড ব্লাড লেফট এট্রিয়ামে এলো, সেখান থেকে লেফট ভেন্ট্রিকেলে গেল, সেখান থেকে কোথায় যাচ্ছে, আবার পালমারি আর্টারিতে, আবার অক্সিজেনেশন হচ্ছে, আবার লেফট এট্রিয়ামে সেটা এলো, দিয়ে ওইভাবে ঘুরতে থাকছে। মানে হ্যাঁ, সিস্টেমিক আর গেল না। তাহলে আমি সার্কুলেশন পাচ্ছি পালমারি সার্কুলেশন, যেখানে প্রচুর অক্সিজেন, বাট আমার কোনো কাজে লাগছে না। আরেকটা সার্কুলেশন পাচ্ছি যেটা পুরোটা ডিঅক্সিজেনেটেড, যেটা গোটা বডিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোনো অক্সিজেনেশনই হচ্ছে না কোথা থেকে। ইয়েস, অবভিয়াসলি। হ্যাঁ, তো সো দিস প্রবলেম ইজ কল্ড ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট আর্টারিজ উইথ ইনট্যাক্ট সেপ্টাম, মানে দুটো প্যারালাল সার্কুলেশন হচ্ছে যাদের মধ্যে কোনো কানেকশন নেই এবং যেটা হয়ে আমার কোনো লাভও নেই। সো ইফ, প্রথম কথা হচ্ছে তাহলে ভাব যে যখন বাচ্চাটা ইন ইউটেরো ডেভেলপ করেছিল, when the PDA was open, there was a communication between right to left through PDA, so the baby survived,
যে মুহূর্তে পিডিএ ক্লোজড হলো, there are two parallel circulation, there is no feature, no chance of any oxygenation. The baby will develop severe shock and cyanosis and will die if you do not treat once the ductus closes. So it is called TGA with intact septum. That is a medical emergency. তো এটা হলে কি করতে হয়, এটাকে একটা you have to make a communication between right and left. So radial artery বা femoral artery দিয়ে একটা probe ঢোকানো হয়, একটা বেলুন ইউজ করা হয়, you have to rupture the interarterial septum to create some communication, তাতে কিছুটা mixing of blood হবে. So it is called Raskin arterial septostomy. Septostomy এটা emergency procedure. তারপরে যখন বেশ তাই সেপ্টোস্টমি, সেপ্টোপ্লাস্টি যা খুশি কর। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে এমার্জেন্সি প্রসিডিওর। এরপরে যেটা করা হয় এট্রিয়াল সুইচ, আর্টেরিয়াল সুইচ, মানে দুটো আর্টারিকে এটা থেকে ঘুরিয়ে ওটা, ওটা থেকে ঘুরিয়ে ওটা। আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস দেখা যায়, বাট এটা রেয়ার কন্ডিশন। টিজিএ উইথ ইনট্যাক্ট সেপ্টাম খুব কম পাওয়া যায়। টিজিএ উইথ এএসডি অর ভিএসডি is much more common. In TGA with ASD or VSD, that huge shock and cyanosis usually develops, but huge shock does not develop because there is some communication through ASD or VSD. তো সেই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা যে ফাইন্ডিংটা পাই তাকে বলে এক্সরেতে এগ অন সাইড অ্যাপিয়ারেন্স। এগ অন সাইড অ্যাপিয়ারেন্স, এগ অন সাইড মানে এইটা হচ্ছে ডিমটা, ঠিক আছে? এখানে ন্যারো পেডিকেল পাবি, ন্যারো পেড। আচ্ছা, এখানে আরো একটা প্রবলেম ইয়ে হয়, নরমালি কি আমাদের পালমোনারি আর্টারিটা সামনে থাকে, তার পেছনে অ্যাওর্টাটা থাকে, বাট ইন টিজিএ দিস কানেকশন ইজ রিভার্সড। সো অ্যাওর্টা লাইজ অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড টু দ্য লেফট অফ পালমোনারি আর্টারি, সো দ্য পেডিকেল অফ দ্য মিডিয়াস্টিনাম ইজ ভেরি মাচ ন্যারোড। এই জায়গাটা খুব সরু হয় বিকজ পালমোনারি আর্টারিটা পিছনের দিকে থাকে আর অ্যাওর্টাটা সামনের দিকে থাকে। অলসো দেয়ার ইজ ন্যারো সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম ডিউ টু হাইপোপ্লাস্টিক থাইমাস থেকে যায়। So in these cases what you will see is this kind of X-ray, that narrow base আর এত বড় হার্ট, সেইখানে কিছুটা রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি আছে বলে এটা উঠে আছে। রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি কেন আছে? হ্যাঁ না বল না, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফিটা কেন থাকছে? Yes, the right ventricle is maintaining the systemic circulation, so it has to work more. সেই জন্য ওটার হাইপারট্রফি তো হতেই হবে, কারণ লেফট ভেন্ট্রিকল সিস্টেমিক সার্কুলেশন তো মেইনটেইন করছে না, রাইট ভেন্ট্রিকল করছে। So the apex is turned upwards. So this thing is called egg on side. এটা বক্স শেপেড হার্ট নয়, কারণ রাইট এট্রিয়ামটা অতটা বাড়েনি। এপস্টেইন অ্যানোমালিতে রাইট এট্রিয়ামটা এতটা বেড়েছিল, এখানে দেখ অতটা বাড়েনি। কিরকম ভাবে বক্স egg on side? Like this. This is called egg on side. একটা ডিম যদি এরকম রাখা হয়, so it is called egg on side appearance. So egg on side appearance is seen in TGA. দেখ এইটা। আচ্ছা, সব TGA পেশেন্টেই egg on side পাবি না, সেটা ডেভেলপ করতে সময় লাগে। হ্যাঁ, 30% কেসে অ্যারাউন্ড TGA পাওয়া যায়। এই যে এটা হচ্ছে TGA, এটা ডিমটা। নেক্সট TAPVC, এটা কিছু জানিস এটা সম্পর্কে? পালমোনারি ভেনাস কানেকশন অর কমিউনিকেশন। TAPVC কি? হ্যাঁ, এগুলো সবই সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ। আচ্ছা, একটা জিনিস মনে রাখবি, there are some acyanotic heart disease, cyanotic heart disease, some acyanotic heart disease, ASD, VSD, PDA, because there is shunt is from left to right. And the cyanotic heart diseases, STOP, TAPVC, TGA, and hypoplastic left heart syndrome. These to survive, false survival in congenital cyanotic heart diseases, there has to be some connection between the right heart and left heart. Otherwise, the patient would not survive. কাজেই যখন কোনো congenital cyanotic heart disease describe করছিস, there has to be some ASD, VSD, or PDA. এটা associated থাকতেই হবে, নাহলে পেশেন্ট মরে যাবে। আচ্ছা, এটা গেল TAPVC, means total anomalous pulmonary venous connection. So normally pulmonary vein drains into left atrium. In TAPVC, these pulmonary veins, two pulmonary veins usually forms a single vein, and it usually drains into the left innominate vein
or SVC or coronary sinus. Ultimately that blood is going to the right atrium. তাই তো এখানে 4 রকমের TAPVC পাওয়া যায়। One is called supracardiac, cardiac, infracardiac and mixed, 4 রকমের TAPVC। এবারে হচ্ছে, আর এটা তো অ্যানাটমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন গেল। ফাংশনাল ক্লাসিফিকেশন 2 রকমের হয়, একটা হচ্ছে obstructive type of TAPVC, another is non-obstructive type of TAPVC. In obstructive type of TAPVC usually there is associated pulmonary stenosis. আচ্ছা, অত জটিলতার দরকার নেই, তুই আপাতত নরমালটা ভাব যে supracardiac type of TAPVC. So the pulmonary veins drains into the left innominate vein or SVC or coronary sinus. So these veins will be enlarged হবে, বড় হবে। These veins will cast a shadow in the chest X-ray. Usually they do not, but in this X-ray SVC টা কি ফর্ম করেছিল? হার্টের রাইট আপার বর্ডার, মনে কর SVC টা কি ফর্ম করেছিল? রাইট আপার বর্ডার। So that will be prominent and innominate veins from the superior border normally দেখা যায় না, বাট যদি সেটা ডাইলেটেড হয় তাহলে দেখা যাবে। সো এইখানে এই অ্যাপিয়ারেন্সটাকে যেটাকে বলে সেটাকে বলে, এই এক্সরেটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না, দেখ। সো innominate vein is dilated, SVC also dilated। তো এক্সরেস কি রকম পাওয়া যায়? এইটা একটা আটের মতো দেখতে পাচ্ছিস। সো ইট ইজ কল্ড ফিগার অফ 8 or snowman appearance seen in TAPVC। এটা হচ্ছে ফিগার অফ 8, এই যে 8, আর স্নোম্যান মানে হচ্ছে এইটা, এই যে স্নোম্যান। সো ইট ইজ কল্ড snowman appearance or figure of 8 appearance seen in TAPVC, total anomalous pulmonary venous connection। হলো, নেক্সট যাব। আচ্ছা, আরেকটা আছে, ওটাকে বলে PAPVC, partial anomalous pulmonary venous connection। In PAPVC there is associated lung abnormality। কি হয়? একটা রাইট লাংয়ের একটা হাইপোপ্লাস্টিক সেগমেন্ট আলাদাভাবে থাকে, আর সেই লাংয়ের যে ভেসেলটা ড্রেন করছে সেটা আলাদাভাবে থাকে। That vein usually drains into the IVC, ঠিক আছে? সো IVC থেকে একটা ভেসেল বা একটা লাং মাস তুই দেখতে পাবি, সেটা ড্রেন করছে রাইট এট্রিয়ামে, সেটাকে বলে PAPVC। এই যে এইখানে এই জায়গায় একটা ভেন ড্রেন করছে, দেখতে পাচ্ছিস একটা ভেনের মতো আছে, এটাকে PAPVC বলে। এই সাইনটাকে বলে স্মিটার সাইন, আর সিনড্রোমটাকে বলে স্মিটার সিনড্রোম। কিরকম? স্মিটার মানে কি? কাস্তে। এইটাকে দেখতে কাস্তের মতো লাগে, কল্পনার দৌড় বাড়াতে হবে বলেই দিয়েছি, কিছু করার নেই এইটা। So it is called Smitter sign or seen in PAPVC. Smitter মানে কাস্তে। তাহলে নেম সাইন কটা হলো? বুট শেপেড হার্ট, বক্স শেপেড হার্ট, এগ শেপেড, এগ অন সাইড এন্ড স্নোম্যান অর ফিগার অফ 8। আর এইটা স্মিটার সাইন, স্মিটার সাইন seen in PAPVC। আচ্ছা, this is another sign, it is called water bottle sign। এটা কোথায় পাওয়া যায়? Pericardial effusion। So in water bottle sign or pericardial effusion you have to make the patient straight, so the fluid gravitates into the lower portion of the mediastinum। সেইখানে কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেলটা দেখ অবটিউস হয়ে গেছে, আর অ্যাকিউট নেই, and obliterated। So it is called water bottle। একটা বোতলের মতো দেখতে পাচ্ছিস এরকম, এইটা বোতলের মুখটা আর এইটা হচ্ছে বডিটা। So it is water bottle sign seen in pericardial effusion। আচ্ছা, এইখানে আমি একটা তোদের পরে পড়াবো বলে ইচ্ছা করে রেখেছি, that is coarctation of aorta। In coarctation of the aorta, জিনিসটা জানিস তো কি? আমি আর ডিটেইলসে বলছি না। What is coarctation of aorta? কেউ বল। কনস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে। The usual site of constriction is, বল না, যেখানে ডাক্টাস আর্টেরিওসাস ইসথমাস, যেখানে ডাক্টাস আর্টেরিওসাস ওপেন করছে, that is the usual site of constriction। So at the level of constriction there is narrowing of the aorta। Before constriction there will be a dilatation, after constriction there will be a dilatation। তাহলে কি রকম লাগবে? উপরের দিকে ফোলা, মাঝখানে একটা কনস্ট্রিকশন, নিচের দিকটা আবার ফোলা।
একদিকের বর্ডারটা দেখতে পাস না বিকজ অফ দ্য মিডিয়াস্টিনাম, অন্য দিকের বর্ডারটা দেখতে পাস, তাহলে কি রকম হচ্ছে, এদিকে ফোলা আবার এদিকে ফোলা। সো ইট ইজ কল্ড ফিগার অফ রিভার্স 3 সাইন। এইটা একটা ফোলা, এটা আমি বড় করতে পারছি না, দাঁড়া, বুঝতে পারছিস? এটা 3-এর মতো, এই একটা এই একটা। সো ইট ইজ কল্ড ফিগার অফ 3 কনফিগারেশন ইন অ্যাওর্টিক কোয়ার্কটেশন অফ দ্য অ্যাওর্টা। আচ্ছা, কোয়ার্কটেশন হওয়ার জন্য কিছু কোল্যাটারাল সার্কুলেশন হয়, কি দিয়ে হয়? intercostal artery দিয়ে। So there is dilatation of the intercostal artery to maintain the connection between pre and post stenotic part. So in older child there will be dilatation of the intercostal artery. So intercostal artery গুলো রিবের কোন পোরশন দিয়ে যায়? intercostal vesselsটা ইনফেরিয়র না সুপিরিয়র? দ্যাট রিবের নচটা কোথায় থাকে? ইনফেরিয়রলি, বিকজ ভেসেলসটা তার ইয়েতে থাকে। So that if the vessels are dilated, that will create a notch in the inferior side of the ribs. So it is called inferior rib notching sign. That ribs 3 to 8 inform, এটা এক্সরেতে আমি ভালো বোঝাতে পারছি না, বাট এইখানটা করে ছোট দেখা যায় রিবের নিচটাতে ওল্ডার চাইল্ডে, সেইখানে একটা নচ দেখা যায় বিকজ অফ দ্য হাইপারট্রফিড আর্টারি ভেসেলস, সেইটা ওই রিবের উপর একটা ইন্ডেন্টেশন তৈরি করে, that we will see inferior rib notching. আচ্ছা, আরেকটা হয় রিভার্স 3 সাইন, এটা যদি বেরিয়াম ফিল্ড ইসোফেগাস করিস তো পাবি, নরমালি তোদের দেওয়া হবে না। সো ইন কোয়ার্কটেশন অফ দ্য অ্যাওর্টা দেয়ার ইজ ফিগার অফ 3 কনফিগারেশন অর ইনফেরিয়ার রিব নচিং। ইনফেরিয়ার রিব নচিং কিন্তু ডেভেলপ করতে 8-10 বছর সময় লাগে, তার আগে দেখতে পাবি না। অ্যানাদার এটা এইখানে দেখ, if there is tricuspid atresia, in tricuspid atresia usually that is associated with transposition of great arteries. If it is not associated with transposition of great arteries, usually there is right ventricular hypertrophy and appearance is like Fallot stop. If there is TGA is present, then there will be increased pulmonary blood flow and cardiomegaly. সেক্ষেত্রে তুই TGA এর যে ফিচার সেইটা পাবি এগন সাইড, ঠিক আছে? ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রিসিয়ার আলাদা করে ফিচার পাবি না, এটা তোদের জেনারেলি দেওয়া হয় না। তোদের লেভেলে মনে রাখবি যে এই নেম সাইন, বুট শেপেড, এগন সাইড, ফিগার অফ 8, ওয়াটার বটল, স্মিটার সাইন অ্যান্ড প্রথমে যেটা বললাম ব্যাটুইং, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর একটা জিনিস তুই তাহলে এটা তো বুঝতে পারছিস যে ইন ফিটাস দেয়ার ইজ অলওয়েজ মিক্সিং অফ দ্য ব্লাড, রাইট? সো ইন ফিটাস দ্য অক্সিজেন স্যাচুরেশন ইজ ইউজুয়ালি ভেরি লো বিকজ দেয়ার ইজ নো সাচ সার্কুলেশন যেখানে পুরোটা অক্সিজেনেটেড হবে, গোটাই ডিঅক্সিজেনেটেড হবে, সেটা হয় না। সো ইন ফিটাস যদি আমরা বাচ্চাকে ইন ইউটেরো স্যাচুরেশন মাপতাম, কত আমরা আসতাম? 55 to 60% ম্যাক্সিমাম। After birth, saturation increases. At 1 minute of life, saturation is 60 to 65%. At 2 minutes of life, 65 to 70. এই করতে করতে 10 মিনিটে 85 to 95, তারপরে অ্যাডাল্ট স্যাচুরেশন আসে। কেন? তার কারণ হচ্ছে তুই ফিটাল সার্কুলেশনটা ভাব, বুঝতে পারবি কেন স্যাচুরেশন ফিটাসে বা আফটার বার্থে কোনোদিন 90-95% হয় না। এটা এক্সামে অনেককে ধরেছিলাম, তোদের এনআরপি টেবিলটায় লেখা ছিল ডান দিকে, বহুজনা বলতে পারিস নি।